ऐसी मरनी जो मरे बहर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे बहर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे बहर न मरना होए। बाहर न मरना होए। बाहर न मरना हो। बाहर न मरना होए। बाहर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे बाहर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे बाहर न मरना होए। 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 ऐसी मरनी जो मरे बाहर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे बाहर न मरना होए। मरता मरता जग मुआ मर भी न जान्या कोए। मरता मरता जग मुआ मर भी न जाने कोए। बाहर न मरना होए। बाहर न मरना होए। बाहर न मरना होए। बाहर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे बाहर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे बाहर न मरना होए। क्या जाना कि वह मरेंगे कैसा मरना होए। क्या जाना कि वह मरेंगे कैसा मरना हो।
मरनी जो मरे पर न मरना होए, ऐसी मरनी जो मरे पर न मरना होए, बाहर न मरना होए, बाहर न मरना होए, बाहर न मरना होए, बाहर न मरना होए, ऐसी मरनी जो मरे बाहर न मरना होए, ऐसी मरनी जो मरे बाहर न मरना होए, बाहर न मरना होए, बाहर न मरना होए, बाहर न मरना होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੀ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫੁੱਡ ਸਟਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ 35 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दुख भी तुझे ते आई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवै सुखाई। नानक गरीब टह पया,
ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਉਟਿਓ ਕੀਓ ਨਿਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਇਹੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਮਾਰੀਐ 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 ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਇਹੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਮਾਰੀਐ ਇਹੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਮਾਰੀਐ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏਗੇ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏਗੇ ਕਿਉਂ ਡਿਟੋ ਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਘੜੀਆਲ ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਘੜੀਆਲ ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਘੜੀਆਲ ਇਹੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਮਾਰੀਐ ਇਹੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਮਾਰੀਐ ਇਹੋ ਨੇ ਦੋ जी जो मारे जोर कर कबीर जी जो मारे जोर कर जी जो मारे जोर कर जी जो मारे
जो मारे जोर कर कहते हैं जो हलाल। कहते हैं जो हलाल दफ्तर दी जब काट है। दफ्तर दी जब काट है होएगा कौन हवाल। होएगा कौन हवाल। ए हुन दो सामारिया ए हुन दो सामारिया ए हुन दो सामारिया। ए हुन दो सामारिया ए हुन दो सामारिया ए हुन दो सामारिया ए हुन दो सामारिया। हम तो सदा क्या हाल। हम तो सदा क्या हाल। ए होने दो सामारिया ए होने दो सामारिया। ए होने दो सामारिया ए होने दो सामारिया। सुख में लो संगी बहे सुख में लो संगी। सुख में लो संगी बहे दुख में संग न कोए। दुख में संग न कोए। तो नानक हर भज मना को नानक हर भज मना। अंत सुहाई होए अंत सुहाई होए। ए होने दो सामारिया ए होने दो सामारिया ए होने दो सा ए होने दो सा ए होने दो सामारिया। पापक बंदिया तेरा कोई न बेलीरा। पापक बंदिया तेरा कोई न बेलीरा। पापक बंदिया तेरा कोई न बेलीरा। अन कए रातड़िया अन कए रातड़िया। वाट वेलीरा। पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा। पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा।
न बेली होए तेरा, कोई न बेली होए तेरा, सदा पछतावे, सदा पछतावे। गुण गोपाल न जपे रसना, गुण गोपाल न जपे रसना, फिर कदमों से दे आवे, फिर कदमों से दे आवे। तेरा कोई न बेलीरा, तेरा कोई न बेलीरा, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा। अन कए रातड़िया, अन कए रातड़िया, वाट दुहे नीरा, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा। हर वर विचुन्ने नैन पात जुड़ते, तार वर विचुन्ने नैन पात जुड़ते, जम मत दोन अकेली, जम मत दोन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, सदा बिरत दुगेली, सदा बिरत दुगेली। तेरा कोई न बेलीरा, तेरा कोई न बेलीरा, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा। अन कए रातड़िया, अन कए रातड़िया, वाट दुहे नीरा, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेलीरा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੱਜ ਕੇ ਜਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀਰਾ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀਰਾ ਅਨ ਕਏ ਰਾਤੜਿਆ ਅਨ ਕਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਤਹੇ ਲੀਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀਰਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ
सब को तेरे वस, सब को तेरे वस, सब को तेरे वस। मेरे हर जियो जपो, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, 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 सब को तेरे वस। मेरे हर जियो असा जोर ना दीजे किछ कर हम साके, ज्यों पावे तिवें बख्श। असा जोर ना दीजे किछ कर हम साके, ज्यों पावे तिवें बख्श। मेरे हर जियो बाबा, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, 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 सब को तेरे वस। मेरे हर जियो, मेरे हर जियो कीता करना सर्ब रजाई, किच कीचे जे कर सकी है, किच कीचे जे कर सकी है। अपना कीता किछु ना होवे, ज्यों हर पावे त्यों रखी है, ज्यों हर पावे त्यों रखी है। अपना कीता किछु न होवे, ज्यों हर पावे त्यों रखी है, ज्यों हर पावे त्यों रखी है। सब को तेरे वस, सब को तेरे वस। मेरे हर जियो, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, 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 सब को तेरे वस। मेरे हर जियो
मेरे हर जियो। सब जियो पिंड दिया तुद आपे कारण लाया, तुद आपे कारण लाया। जेहा तू हुक्म करे देखे को कर्म कमावे, जेहा तुद तुर लिख पाया, जेहा तुद तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवे, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवे। एक ना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मन मुख कर है से रोवे, एक मन मुख कर है सो रोवे। एक ना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मन मुख कर है से रोवे, एक मन मुख कर है से रोवे। सबको तेरे वस, सबको तेरे वस, मेरे हर जियो, मेरे हर जियो। सबको तेरे वस, 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 मेरे हर जियो, मेरे हर जियो। हर की वड्याई हो आख न साका हो, मूर्ख मुगत निचान हो, मूर्ख मुगत निचान। जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान, शरणागत पया अजान। जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान, शरणागत पया अजान। सबको तेरे वस, सबको तेरे वस, मेरे हर जियो, मेरे हर जियो। सबको तेरे वस, सबको तेरे वस, सबको तेरे वस,
सब को तेरे वस, सब को तेरे वस, सब को तेरे वस। मेरे हर जियो, मेरे हर जियो वाहिगुरू। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असां जोर नाही जे किश कर हम साकै, ज्यों भावै तिवें बख्श। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का शब्द है जो आप जी ने सरवण किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਫਸੋਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛ ਕੰਮ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਪੀ, ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਉਹ ਹਾਏ ਕਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੜਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਲਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾ ਲਈਆਂ। ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਟਾ ਗੋਟਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜੇ,
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਉ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, 84 ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਮ ਜੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 1-2 ਮਿੰਟ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਛਾਲਦੇ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਪੱਥਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਕਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੁੱਬਣਾ, ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੱਥਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਮਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਤੀ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁਲਾਤਾ। ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਗੱਤਕਾ ਸੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਲਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਛੱਡਦੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਿੱਲਾ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 100 ਕੁੱਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 100 ਕੁੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕਿੱਲਾ ਤੁੜਾ ਲੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਕੋਈ ਗਾਂ, 100 ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਿੱਲਾ ਤੁੜਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਲ ਤੁੜਾ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੈਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਵਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮਤੀਆ, ਮੇਰੋ ਨਾਮ ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤਹਿ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਉਦਣ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਓ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਖਾਲਸਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦਾ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਸੂਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਗੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰੂਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, TV 84 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਹੁਤਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਲ 1984 ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 14 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ 14 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਸਵੈ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਏ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਸਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨਿਆ।
ਤੇ ਉਸੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ RSS ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਗਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਾਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਿਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਲ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੌਧਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ MLA ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਪਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਸਹੇੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਆ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਗਠਜੋੜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 1947 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆ ਇਹ ਹੋਂਦ ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਤੀ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਆ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ। ਜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ US ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ,
ਭਾਵ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਭਾਵ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲਹਿਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਹਕੂਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਆ, ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਡਿਬੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸੈਲਫ ਗਿਲਟ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਗਿਲਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਗਿਲਟ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਿਲਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ TV 84 ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ
ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰਿਯ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਮੀਰੀ ਉਹ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੋਬੀਆ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਕਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਰੋਲੇ ਬੁਲਾਈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਐਕਟ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਘੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਮਝੋ। ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੌਨਟੈਕਸਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਟੈਕਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ। ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਜਨਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸੁਣੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਸਮਝੋ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੀ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਦਾ ਕਲਚਰਸ। ਇਹ ਸਮਝੋ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ 47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਾਂਟੈਕਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ 47 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਾ 78 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜੱਤ ਗੱਡੀ ਸੱਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀਏ ਕਾ ਹੈਤ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ, ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਲੈਗੇਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਗੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਾਊਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੇਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੁਗਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਵਰਡ। ਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 2024 ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਕਲਚਰਸ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਟਰੋਸਿਟੀ ਜਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਸੋ ਜੀਵੇ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋ, ਨਾਨਕ ਅਵਰਣ ਨ ਜੀਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਤ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਬਜ਼ ਹਰਾਮ ਜਿਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਸੰਘਣ ਗਾਉਣੀ ਹਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਸਾਨੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਇਕੱਠ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖੋ, ਬਿੱਲ 177 ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਕਟ ਆ, ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਸਾਡੀ ਖਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਡੁਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਰੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਕੇਜਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਰਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਹਫੜੀ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ I saw those radical flags outside of the parking lot. You people gathered here, you people did this to us, you people gathered unlawfully in Brampton and protested in the front of Hindu Mandir. Filter the language there. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤ ਦਾ ਹੀਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੋਚ ਪਣਪਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਾਹੇ ਉਹ CBC CTV ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਅਫਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਐਥੀਕਲ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਰੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾੜਾ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਲੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਟਸ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਲਸਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਸੈਂਸ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਰ ਯੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਚੰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗਾਂਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਲੜਿਓ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 10 ਕੁ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਜੌਬ। ਠੀਕ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਲੈਟ ਗਿਵ ਯੂਥ ਐਨ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਸਟੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਈਟ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੈਂਸ ਉਹਦੀ ਲੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਝੋ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਸੈਂਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਕੰਟਰੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ 2 ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਐਵੋਕੇਸੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ essential। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬਰਾਜੋ। ਸੋ ਜੋ ਵਚਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੋਰਟ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਟ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ 2 ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਮੈਂਟਲ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲ ਵੈਪਨ, ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮ 'ਚ ਉਹ ਲੈਕਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਲੌਫੁਲੀ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫੈਂਸਿਵ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 31 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਹੀਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਨ ਮਾਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਬਰੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਬਰੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਵ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਥ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਜਾਗੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ 10 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਨਾਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਡੂਰਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਨਾਇਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਆਰਮੀਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਕੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਮੀਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਨਾਇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਕਰੂਡ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਥ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਯੂਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਥ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 올ਡਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਸ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀडम ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟਲ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਸ ਸਪਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਸਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਦਲੇ ਮਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਸਲੋਗਨਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ 1708 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, 1700 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਲਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਅਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਊਨਬਰਗ ਟਰਾਇਲਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੋਨ ਚੁਆਂਸਕੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਦੋਜ਼ ਦੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਮਾਈਂਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਵਾਰ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਆ, ਦੈਟਸ ਨੈਰੇਟਿਵਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਖਾਣ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣੋ, ਸੋਵਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 10:10 ਤੇ ਹੋਇਆ, CFRB 10:10 ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:19 ਤਾਈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਈਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਅਰ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਪੀਪਲ ਵੋਂਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਾਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾੜੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾੜੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਪੀਪੀਸ, ਇੱਕ ਪਰਮਗਿੱਲ ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਐਮਪੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਖਾਣ ਬਦਲਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 1984 ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ 3 ਕੰਟੇਨਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਡ ਆ ਸਿਵਿਕਸ ਦਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ, ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਂਡ ਬਾਰੇ, ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਨਿਓ ਕਲੋਨਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨੋਬਲ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਲੋਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਡੀ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਓ ਕਲੋਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਟੌਪਿਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਪਰ 1960 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਓ ਕਲੋਨਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਆ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਲੋਨਲਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟਡ ਗੱਲ ਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਖਾਣ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਡੋਂਟ ਰੀਡ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਲਰਨ ਫਰਮ ਹਿਸਟਰੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਦੈਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1984 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਕੋਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੇੜਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ 1996 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਣ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਿਬਰਲਸ, NDP, ਟੋਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਬੀ ਨਾਟ ਅਨਡਿਫੈਂਸਿਵ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਿਟ ਦੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੌਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਲੇਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਇੱਕੋ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਾਈਟਲਰ HKL ਭਗਤ, ਕਮਲਨਾਥ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਰੂਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿਟਿੰਗ MP ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ MP ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਟਾਈਟਲਰ NRI ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੋਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੈਕਚਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇ ਐਂਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ RCMP ਤੇ ਸੀਸਿਸ ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਫਰੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੀਕੇ ਜਿਹਨੂੰ RCMP ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ। ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੀਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਕਪਤਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੀਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, 250 ਬੰਦਾ, 2.5 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜ, ਜਿਹਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 250 ਬੰਦਾ, ਪਲੇਨ ਟ੍ਰੇਨ, ਮਤਲਬ ਦੀਦਾ ਆਰ ਪਾਰ, ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 1849 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ
ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕੋਟ ਫਰੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪੂਰਬੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਾਰ ਆਫ ਨੈਰੇਟਿਵਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 2-3-5 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ 47 ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, 84 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਠ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਘਰ ਵੜਿਓ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 10 ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ, ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਨਾਇਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ। ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2nd ਡਿਗਰੀ। ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਮਸ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਏ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮੈਸੇਕਰ ਜਾਂ ਕਤਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿ ਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਲੜੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਠੈਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਫੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਡਿਟਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ 1984 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰੋਪੇ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਖਾਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ, ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਲੋਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੋ ਜਸਟਿਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ YouTube 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਖਾਣ ਦੀ,
ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 4 ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਤੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ASI ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਿਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 80 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 80 ਬਲੈਕਸ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਲਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਆਫੀਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੋਵੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ DIG ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ DIG ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਸੈਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਸੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਮਰਿਆ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਸੈਣੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਥੱਲੇ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, TV 84, ਸਤਲੁਜ TV ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਵੇਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਫਿਊਚਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਖੋਰ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਸੀਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹਜੇ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੋਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ? ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਘੱਟ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਦਸਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਤੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ
ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ਇਹ ਕਹੀ ਬਿਬਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਬਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿਬਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਲਾਇਰ ਪਏ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਣਾ ਬੈਕਵਰਡਸ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਵਰਡਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾ ਗਵਾ ਦਈਏ ਕਿਤੇ। ਖਿਮਾ ਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸਨ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ TV 84 ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮੰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਵਿੰਡ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੁੱਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ।
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ